जय श्री जगन्नाथ हर हर शंभु। आगक आसूची कुमार पूर्णिमा। यही वर्ष कुमार पूर्णिमा को नहीं द्वंद्व सृष्टि होची 6 तारिख रे ना 7 तारिख रे। आमर 6 तारिख रे आरंभ हो जाउची कुमार पूर्णिमार शुक्ल पूर्णिमार समय 12:26 रु 7 तारिख रे 9:21 सकाळ पर्यंत रही। जेहेतु यही तिथि आमर माने रात्रि समय पूजा समय कुमार पूर्णिमा माने पूर्णिमा समय रात्र समय चंद्र को पूजा करा जाए। तेणु जो समय रात्रि समय थिबो पूर्णिमा सेही दिन यह व्रत पालन करा जिवो। तेणु आमे 6 तारिख रे एही पूर्णिमा व्रत पालन करिबा। आपण जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ हर हर शंभु। आज आम आलोचना करिबा कुमार पूर्णिमा काहेकि पालन हुए, यही पर्व कौन रही पूजा विधि। यही दिन गजलक्ष्मी माँकर मध्य पूजा विधि हुए, कारण माँ लक्ष्मीकर यही दिन जन्मदिन बोली विश्वास करा जाए। चलतु आम आज आलोचना करबा आम घरे किपरि गजलक्ष्मी पूजा करबा वो कुमार पूर्णिमा किपरि करा जाए वो आमर कुमारी माने किपरि यही दिन सेमान पई अत्यंत खास वो किपरि पूजार्चना करती से विषय आलोचना करबा। कुमार पूर्णिमा ओडिशा रे घरे घरे यही पर्व पालन करा जाए। कहीं केते कालरू यही पर्व पालन करा जाए। ओडिशार घरे यही पर्व बहु आडंबर पालन करा जाए। 12 मासरे ओडिया घर 13 पर्व पालन हुए। आ कुमार पूर्णिमा भी यही से भली यही महा आडंबर पालन हुए। यह कुमार पूर्णिमा माने कुमार मानक पई पूर्णिमा, किंतु यही दिन कुमारी कन्या माने पूजा करती निजर भावी स्वामी को पाइबा पई, सुंदर भावी स्वामी को पाइबा पई। यही पूर्णिमा शरत ऋतु पड़ू केतेक स्थान को शरत पूर्णिमा मध्य कहा जाए। यही दिन जगन्माता माँ लक्ष्मी देवींकर आराधना करा जाउथिबारु एहाकु गजलक्ष्मी पूजा बा कजागर लक्ष्मी पूजा मध्य कहा जाए। कजागर अर्थ रात्रि जागी रही पूजा करबा। काहेकि पालन हुए कुमार पूर्णिमा, सर्वगुण संपन्न जीवन साथी पाइबा पई कुमारी माने करंती चंद्र पूजा। सुंदर बर पाइबा उद्देश्य कार्तिकेय को आराधना करने सह चंद्र पूजा करा जाए। यही पूजा कले भल बर मिले बोली विश्वास रही। यही पूजार जन्म आसिले ताकू देखि चांद पूजा हुए, कारण एमिति कले चांद परी बर मिले। आउ संध्या समय यही पर्व पालित हुए। पूजा दिन कौन हुए, कुमारी माने भोर उठी गाधोई नूतन वस्त्र परिधान करथांती। या परे सेमाने वृंदावती पाखरे आंजुलारे 7 प्रकार फल नहीं सूर्य को उद्देश्य अर्पण करती। यह आंजुला टेका कहा जाए। यही पर्व रे कुमारी माने दिन सारा भोग खाई रहती। चौरा मूल लिपालिपि करी मुरुज पकाई पूजा करती। खोई गुआ कदली नड़िया कसी काकुड़ी कसी जह्नी और आखु आदि फल पूजा करती। यह सूर्य देवता को चाहे आंजुली टेकती। संध्यारे कुमारी माने चौरा मूल एकत्र होई चांद पूजा करती। चांद उहिले आरंभ हुए यही पूजा। यही दिन तुलसी गछरे नाली शंखा और सालुकना सह नूतन वस्त्र मध्य दिया जाए। चौरा आगरे पीढ़ारे गुआ रखी ता उपरे दुब घास फूल बरकली पत्र दे सजा जाए। चौरा पाखरे स्थापन करा जाइथिबा कलशरे मध्य आंब डाल गुआ सिंदूर चंदन इत्यादि सजा जाए। भोग पाई खोई नड़िया कदली छेना दही क्षीर काकुड़ी तालसज महू अदा घी आखु गजामुग सेव चीनी इत्यादि पड़ी एक प्रकार चकुटा तैयारी करा जाए। यही चकटा को चांद चकटा कहा जाए। खोई नड़िया कदली छेना और गुड़ आदि प्रस्तुत चांद चकटा पुनः जन को भोग लगे। भोग पर निज निज प्रिय सांग को सही चांद खुआई चांद बसंती। आउ टिके राति हेले खोई आनी चांद को समर्पण करती। कुआरी हुलहुली शब्द कंपी उठे पूरा परिवेश। हाँ, यही दिन से चांद चकटा खा खाई कहती, किंतु जो चांद पूजा करा थाए जहाँ चांद पूजा करा थाए सेटा को से जी पूजा करथिबो से ही पूरा खाइबो नले विसर्जन करा जाए। कुमारी पूर्णिमा दिन संध्यारे चौरा आघरे मुरुजरे विभिन्न प्रकार चित्र करा जाय थाए और चौरा को फूल और सिंदूर रे सजा जाय थाए। यही दिन कुमारी तथा विवाहिता महिला माने पादरे अलता लगे थांती। गीत गाई पुची खेली थांती। पुओ माने पशा और ताश खेली मनोरंजन करथांती। भाद्रव पूर्णिमा बा इंदु पूर्णिमा ठारू कुमार पूर्णिमा पर्यंत कन्या माने कुमारी कन्या माने एकाठी होई जनी ओषा करती। यही ओषार उद्यापन हो जाए कुमार पूर्णिमा दिन। ओडिशा व्यतीत यही पर्व भारत में महाराष्ट्र पश्चिमबंग और मेघालय मध्य पालन करा जाए। तेबे यही स्थान गुड़िक कुमार पूर्णिमा शरद पूर्णिमा नाम रे जनाशुना। गुजराटर पश्चिमांचल यही पूर्णिमा को शरद पूर्णम कहा जाए। यही दिन राति सारा सेठार लोक माने पर्व और दांडिया खेली थांती। पश्चिमबंग यही पर्व को लक्ष्मी पूजा बोली कहा जाए। यही दिन माँ लक्ष्मी को पूजार्चना अति आडंबर सहित करा जाय थाए। मिथिलारे यही पर्व को कजागराह नाम रे जनाशुना। कुमार पूर्णिमा दिन लक्ष्मीकर जन्मदिन मध्य पालन करा जाए।
ଏହି ଦିନ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗଜ ବାହନ ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଢ଼ମାନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନର ପୂଜା ପାଠ ଓ ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା। ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସାରା ବର୍ଷରେ କେବଳ ଏହି ଦିନ 16 କଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା କିରଣ ରାତ୍ରିରେ ଅମୃତ ବର୍ଷା କରିଥାଏ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମହାରାସ ରଚନା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୋପୀଙ୍କ ଅନୁରାଗକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହି ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମହାରାସ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ବୁଝିବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଶୀତଳ କିରଣରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କିରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେହେରାର ସୁନ୍ଦର ରଲି ଭଳି ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଯୋଗୀ ମୁନି ମହର୍ଷି ଓ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଗୋପୀଙ୍କ ରୂପେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ରୂପୀ ମହାରାସରେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ସୌମ୍ୟମୟ କିରଣରୁ ଅମୃତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ହଜିଯାଇ ଗୋପୀମାନେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅମର ପ୍ରେମର ଭାଗୀଦାରୀ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ରଖାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ କ୍ଷୀରିରେ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଏହା ଅମୃତ ସମାନ ଗୁଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? କାରଣ ଏହି ଦିନ ମାତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମାତା ଗଜଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ବହୁ ଶୁଭ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଯାହା ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ ଭଗବାନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିକି ସବୁକିଛି ପାଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ସମ୍ପଦ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁଖ୍ୟାତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତା। ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ରାମାୟଣ ମତେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଅମୃତ ପାତ୍ର ଧରି ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସମୁଦ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚା, ମତାନ୍ତରେ ହାତୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଏବଂ ସତ୍ୟଭାମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରଜନନର ଦେବତା କାମଦେବ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚାରି ହାତ ଧର୍ମ କାମନା ଅର୍ଥ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରତୀକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ କାମନା ଅର୍ଥ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ନିର୍ବାଣ ପାଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଘରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଏ। ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାର୍ଗବୀ। ଶ୍ରୀ ଆଦି ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଥିପାଇଁ ଭୃଗୁ କନ୍ୟା ରୂପେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୂଜା ମାଣବସା ପୂଜା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ଅଛି ଯଥା ପଦ୍ମା, କମଳା, ପଦ୍ମପ୍ରିୟା, ପଦ୍ମାକ୍ଷୀ, ପଦ୍ମହସ୍ତା, ପଦ୍ମସୁନ୍ଦରୀ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଏବଂ ଉଲୋକବାହିନୀ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ କାରଣ ଏହି ଦିନ ମାତା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗଜ ବାହନ ସହ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦିନଟିଏ ପାଇଁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି ଘରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆମେ କରିବା। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ଶୁକ୍ଳରେ ଛିଟ ରେଡ୍ କଲର୍ ଛିଟ ଥିବ ସେ ବସ୍ତ୍ର ମାଆଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ମାନେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଧଳାରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଛିଟ ଥିବ ଏ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଧଳା ବସ୍ତୁ ମାନେ ଯେମିତି ହେଲା ମଣ୍ଡା ରହିଲା ଆପଣ ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମାଆଙ୍କର ମଣ୍ଡା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତା ଛଡ଼ା କ୍ଷୀରି ଏହି ଦିନ ଚାଉଳର କ୍ଷୀରି କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ମା ସେଇଠି ରହିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିବେ। ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ ଯଦି ଗଣେଶଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ କାରଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଯଦି ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, କଳସ ସ୍ଥାପନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ସେଇଠି ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଲେଖିକି ସେଇଠି ଆପଣ ତଳେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏସବୁ ଦେଇକି ଫୁଲ ମାନେ କଳସ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମାଙ୍କର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଆପଣ ଗଜ ହସ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଦିନ ପୂଜା କରିବାର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ? ଆଖୁ, କାରଣ ଗଜଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଆଖୁ, ସେଇଟା ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଧଳା କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଓ ଯଦି ଧଳା କ୍ଷୀରି ଆପଣ ନ କରିପାରିଲେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ରାତ୍ରି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହିକି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟାକୁ କୋଜାଗିରି ବ୍ରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୋଜାଗରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଏ ଜାଗିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସମାନ ହୋଇ ଆକାଶ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏହି ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତି ହେଉଛି ସବୁ ବର୍ଷର ସବୁ ରାତିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଏସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିନ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣରେ ଆସନ୍ତି, ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆସନ୍ତି। ଯିଏ ରାତ୍ରି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ମାଆଙ୍କୁ ଜପ କରନ୍ତି ସେଇଦିନ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣ ଏହି ଦିନ କ୍ଷୀରି ଯାହା କରିଥିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତ ସକାଳେ ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ ଯାହା କ୍ଷୀରି ଥିବ ସେସବୁ ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଯେଉଁଠି ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ରଖିଦେବେ, ସେ ଭୋଗ ରଖିଦେବେ। ଓ ସକାଳୁ ସେ କ୍ଷୀରି ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ଅମୃତ ସମାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟା ଚାନ୍ଦ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର କଫରିଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କରାଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟାରେ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ଏହି ଦିନ ରୂପାର ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୁନାର ଚନ୍ଦ୍ର କରିକି ଦହି ସରାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ନଥିବ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ଉପବାସ ରହି, ଖାଡ଼ା ଉପବାସ ରହିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଦେହ ମାନୁନି ଆପଣ କ୍ଷୀର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ମାନେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସେକ୍ କରିକି ପିଇପାରିବେ। ମୁଁ ପିଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାରଣ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଯେତିକି ଆମ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ କରାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା, ଚାନ୍ଦ ଚକଟା, ଯେମିତି ଏହି ଚାନ୍ଦ ଚକଟା କରାଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ କିଛି ଜାଗାରେ। ଏହା ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପିଲାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଏସବୁ ରହୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପୂଜା କରିବେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଓମ୍ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନାୟ ନମ କହିକି 7 ଥର 7 ପ୍ରକାର ଫଳ ଏସବୁ ଯଦି ଦେଇପାରିବେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ 7 ଥର ଆଞ୍ଜୁଳରେ ପାଣି ଟେକିବେ। ଫଳ ଭୋଗ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମୟ ହେଉଛି ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଆସେ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଦହି ସରା ଦାନ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ। ଦହି ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଛୁଆଇକି, ନହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଛୁଆଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଚାନ୍ଦ ଚକଟା ଆଉ ଚାଉଳ ଭଜା ନହେଲେ ଖଇ ଏସବୁ ଚକଡ଼ା କରିକି ଚାନ୍ଦ ମେଞ୍ଚି କରିକି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଏହା ରହିଲା ଆମର ଚାନ୍ଦ ପୂଜା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ହୋଇପାରେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ଦିନ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦିନଟି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ତିଥିଟିକୁ ଆପଣ କ୍ଷୀରି କରିକି ପୂଜା କରିବେ। ଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର କଫରିଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହା 12ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରାଯାଏ, ପିଲା 12 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଅଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆପଣ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା।